less than 10 lakhs, we have a maximum of 6 digits. Let us denote this 6 digits by xi, where 1 less than or equal to I less than or equal to 6. Hence, the problem reduces to find the number of solutions of the equation x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 equal to 19, where 0 less than or equal to xi less than or equal to 9. Here 0 less than or equal to xi less than or equal to 19. So we consider if xi greater than or equal to 0, then there are C of n minus 1 plus r comma r base. Here r equal to 19, n equal to 6. So we get 24 C19 r C of n minus 1 plus r comma n minus base. So we get nc4 nc 24 c5. So both are same. Since the sum of xi is 19, sum of the digits is equal to 19 అన్నాడు. Any one of the value of xi can be greater than or equal to 10, but not more than that. అంటే 10 కానీ 10 కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. Let xi greater than or equal to 10. xi greater than or equal to 10 అయితే ఏమవుతుందండి, u1 equal to x1 minus 10 and ui equal to xi for 2 less than or equal to I less than or equal to 6. అంటే ఈ x1 x2 x6 ని u1 u2 u6 కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ బాక్స్ లో 10 ప్లేస్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ 9 కి సొల్యూషన్ రాయాలి. 19 minus 10 9 అండి, where each ui greater than or equal to 0. Hence the total number of solutions are there are C of n minus 1 plus r comma r. అంటే టోటల్ ఎంత వస్తుందండి, C of n 6 r 9 minus 1 comma 9, that is 14 c9 r 14 c9. So the digits that are greater than or equal to 10 can be chosen in 6 ways. That is any one of x1 x2 x3 x4 x5 x6. So when any one of xi greater than or equal to 10, the number of solutions to the equation is given by 6 boxes లో 19 balls ని ప్లేస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ 19 రావాలంటాం. హౌ మెనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ లెస్ దాన్ 10 lakh have the sum of the digits is equal to 19. సో ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయండి, 6 ఉన్నాయి. 6 బ్లాంక్స్ ని 6 బాక్సెస్ అని తీసుకున్నాం. సమ్ టోటల్ 19 రావడానికి వీ హ్యావ్ 6 into 14 c5 ways. సో మనకి యూనివర్సల్ సెట్ లోంచి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ మెథడ్ అప్లై చేసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 19. సమ్ 19 కి ఈక్వల్ అవ్వాలండి. ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 19 కేస్ చేసేస్తాం మనం డైరెక్ట్ గా, వెరీ ఈచ్ ఎక్సై గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 చేసి. సో 19 కి చేసి అందులో 10 తీసేస్తున్నాం అండి. 10 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, xi గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అయినప్పుడు we get 14 c9 ways or 14 c5 ways, both are same. సో ఇప్పుడు xi గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అయినప్పుడు ఆ 6 పొజిషన్స్ ని ఫిల్ చేసినప్పుడు టోటల్ సమ్, ఆ డిజిట్స్ యొక్క టోటల్ సమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ 19 రావాలండి. సో 19 రావడానికి 6 డిజిట్స్ ని మనం ఆ డిజిట్స్ ని ఏ డిజిట్స్ తో అయినా, ఆ బ్లాంక్స్ ని దేంతో అయినా రీప్లేస్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఫిల్ చేయడానికి 6 లో ఏదైనా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి 16 into 14 c5 ways. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్, ఇది యూనివర్సల్ సెట్ కన్సిడర్ చేస్తాం ఫస్ట్ కేసు. యూనివర్సల్ సెట్ 24 c5 లోంచి xi గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 తీసేసినప్పుడు మనకి ఇన్ బిట్వీన్ 9 balls కి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే కేసు ఏదైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో దాని ప్రకారం 24 c5 minus 6 into 14 c5 అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందండి. టోటల్ వాల్యూ 30,492.
Next, how many different strings can be made from the letters of the word success using all letters? So this is the constraint case. Yeah, that is constraint repetition case. That is the objects are repeated and without repetition. And it is the intermediate case between the objects with repetition and without repetition. So మనకి సక్సెస్ అనే వర్డ్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయండి? 7 లెటర్స్ ఉన్నాయండి. సో we know the formula P of n comma q1 comma q2 and so on. qt equal to n factorial by q1 factorial into q2 factorial and so on. qt factorial. ఆ నోటేషన్ ప్రకారం n అనేది 7 and total number of letters 7. Here s is repeated thrice, c is twice, u one time, e one time. That is 7 factorial by 3 factorial into 2 factorial into 1 factorial into 1 factorial. Simplifying this we get 420 ways. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చూసుకోండి, టెక్స్ట్ బుక్ నోటేషన్స్ ప్రకారం చేంజ్ అవుతాయండి, అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఉండవు. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ కెన్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద లెటర్స్ ఇన్ ఏబిఆర్ఏ ఆర్ఏ సిఏ డిఏ విఆర్ఏ యూజింగ్ ఆల్ ద లెటర్స్? ఎన్ని డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు దీని నుంచి. సో ఇందులో 5 A's ఉన్నాయండి, 2 B's ఉన్నాయి, 2 R's ఉన్నాయి, 1 C and 1 D ఉంది. సో ఈ లెటర్స్ ని అరేంజ్ చేసి హౌ మెనీ డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ కెన్ బి మేడ్, ఎన్ని డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ మనం ఫామ్ చేయగలం. సో టోటల్ లెటర్స్ 11 ఉన్నాయండి. 11 factorial by A is repeated 5 times, that is 5 factorial into B 2 factorial into R corresponding to 2 factorial, C 1 factorial into 1 factorial. So finally we get 83,160 ways. Next student, there are 3 boxes of identical red, blue and white balls, where each box contains at least 10 balls. How many ways are there to select 10 balls if? So first case there is no restriction. A restriction అనేది లేదు. ఇచ్చిన డేటా there are 3 boxes of identical. అంటే మనకి ఇచ్చినవి x1 3 boxes ఉన్నాయండి. బాక్సెస్ లో ఐడెంటికల్ రెడ్, బ్లూ, వైట్ 3 different boxes ఉన్నాయి. That is x1 plus x2 plus x3. x1 represents it containing red box, x2 blue, x3 white, where each box contains at least 10 balls. How many ways are there to select 10 balls if? Where each box contains at least 10 balls అన్నట్టు, అంటే ప్రతి బాక్స్ లోని 10 ఉండాలి అన్నట్టు అట్లీస్ట్. Then how many ways are there to select 10 balls if there is no restriction? ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ అనేది లేదండి, అంటే ఫస్ట్ కేసు ఏమవుతుంది, x1 plus x2 plus x3 ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదండి. సిన్స్ దేర్ ఆర్ 3 kinds of balls and we have to select 10 balls. Since there is no restriction, that is repetitions are allowed కాబట్టి 10 balls ఉన్నాయి. ఆ 10 balls ని 3 boxes లో ప్లేస్ అయ్యి ఉన్నాయండి, where each xi greater than or equal to 0, x1 plus x2 plus x3 equal to 10. సో కండిషన్ ప్రకారం 10 balls మాత్రమే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి, అంటే r వాల్యూ 10, n వాల్యూ 3, there are c of n minus 1 plus r comma r ways. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు 12c 10 అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ 12 factorial by 10 factorial into 2 factorial, టోటల్ 66 అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. నెక్స్ట్, అట్లీస్ట్ 1 వైట్ బాల్ మస్ట్ బి సెలెక్టెడ్. కంపల్సరీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో ఒక వైట్ బాల్ ఉండాలి అంటున్నారు. సో వీ సెలెక్ట్ 1 వైట్ బాల్ అండ్ కీప్ ఇట్ సెపరేట్లీ, దాన్ని సెపరేట్ గా ఉంచాలండి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ రిమైనింగ్ 9 balls from the 3 kinds of balls and then include the first white ball in the selections. అంటే మనకి 3 boxes x1 plus x2 plus x3 equal to 10 అండి. ఆ 10 లో సపోజ్ x1 అనే బాక్స్ లో వైట్ బాల్ ఉంచాం మనం. సో రిమైనింగ్ 2 boxes లో ఏం చేయాలండి,
9 balls ప్లేస్ చేస్తే టోటల్ 10 అవుతుంది. ఆల్రెడీ 10 లో 1 ప్లేస్ చేసేసాం. సో y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 ఈక్వల్ టు 9. సో ఆ రిమైనింగ్ 2 బాక్సెస్ లోనే ఉండొచ్చు. అండ్ ఆ వైట్ బాల్ తో ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి రిమైనింగ్ కలర్స్ కూడా ఎక్స్ట్రా అవ్వచ్చు. కండిషన్ ఇది మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి సో 9 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, 3 బాక్సెస్ లో ప్లేస్ చేయాలి. 3 బాక్సెస్ లో 9 బాల్స్ ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి when each yi greater than or equal to 0 అయితే then there are c of n minus 1 plus r comma r ways r9 n3. So we get 11c9, that is 11 factorial by 9 factorial into 2 factorial. So we get 55 ways. Next, at least one red ball and at least two blue balls and at least 3 white balls must be selected. Out of 10 balls ఒకటి రెడ్ బాల్ అయి ఉండాలి అంటారు. సో కంపల్సరీ 2 బ్లూ బాల్స్ ఉండాలి అండ్ 3 వైట్ బాల్స్. అంటే వైట్, బ్లూ, రెడ్ ఈ 3 కలర్స్ ని 3 బాక్సెస్ లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 6 ప్లేస్ చేస్తాను. అంటే రిమైనింగ్ 4 కి సొల్యూషన్ రాయాలి. రిమైనింగ్ 4 కి సొల్యూషన్ రాయాలి అంటే x1 plus x2 plus x3 equal to 4. Where each xi greater than or equal to 0, then there are c of 6 comma 4 ways or 6c 4 ways, that is 15. So then we select one red ball, 2 blue balls and 3 white balls and keep them separately. Then we select 4 balls from the 3 kinds of balls and include the first 6. Choose chosen balls in each selection. Then the required number of ways are 15. అంటే మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, బాక్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ ప్లేస్ చేసే కండిషన్ ఏంటి, ఆ వాల్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు డేటా ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందో చూసుకుంటే ఆ డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో కన్వర్ట్ చేసి రిప్రజెంటేషన్ అనేది. ఫోర్త్ బిట్, ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ రెడ్ బాల్ మస్ట్ బి సెలెక్టెడ్. అంటే కంపల్సరీ ఆ 10 బాల్స్ లో ఒకటి రెడ్ అయి ఉండాలి. సో రిమైనింగ్ 9 మనం ఏదైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అంటే 3 బాక్సెస్ లో 9 ప్లేస్ చేయాలి. సో వేర్ ఈచ్ yi greater than or equal to 0 కాబట్టి there are c of n minus 1 plus r comma r వేసాం. ఆల్రెడీ ఇక్కడ n అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఆ రెడ్ బాల్ సెపరేట్ గా ఒక బాక్స్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. సో కంపల్సరీ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ రెడ్ బాల్ మస్ట్ బి సెలెక్టెడ్. ఒక రెడ్ బాల్ 3 బాక్సెస్ లో ప్లేస్ చేయలేమండి, ఒక బాక్స్ లోనే ప్లేస్ చేయగలం. కాబట్టి రిమైనింగ్ 2 బాక్సెస్ కన్సిడర్ చేస్తాం. 2 బాక్సెస్ లో 9 ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి n equal to 2, there are c of n minus 1 plus r comma r. So we get nc9 or 9 ways. At least one, exactly one red ball and at least 2 blue balls must be selected. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 10 లో ఒక వైట్, రెడ్ బాల్, 2 బ్లూ బాల్స్ అనేవి కంపల్సరీ ఉండాలండి. అంటే 3 ప్లేస్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ దేనికి రాయాలండి సొల్యూషన్, ఆ రిమైనింగ్ 7 కి రాయాలి. మీరు యాక్చువల్ గా అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ రెడ్ బాల్ అంటే కంపల్సరీ ఒక రెడ్ బాల్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ వన్ బ్లూ బాల్ మస్ట్ బి సెలెక్టెడ్. ఒక బ్లూ బాల్ ఉండాలి, అలాగే ఒక ఎగ్జాక్ట్ గా ఒకటి ఉండాలి, కనీసం ఒక బ్లూ బాల్ అయినా ఉండాలి. అంటే రిమైనింగ్ 8 కి సొల్యూషన్ రాయాలండి. సో we select one red ball and one blue ball, keep them separately. Then we select 8 balls from the 2 kinds of balls, namely blue, white, and include them already chosen red and blue balls in each selection. So the required number of ways are there are, సో అది ఒక బాక్స్ లోనే పెట్టాలా 2 బాక్సెస్ లో పెట్టాలా కండిషన్ ఏమి ఇవ్వలేదండి. ఆల్రెడీ ఒక బాక్స్ లో రెడ్, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ రెడ్ అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ బ్లూ ఒక బాక్స్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. సో రిమైనింగ్ 2 బాక్సెస్ లో 8 ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి దేర్ ఆర్ c of n minus 1 plus r comma r. అంటే 2 plus 9 minus 1 c8, that is 9c8, 9 ways అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. Next, at most one white ball is selected. So we note
we need at most one white ball, hence the selection was not containing a white ball or containing one white ball. So white ball అనేది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అండి. సో ఇది ఏ కోకోనట్ అనేది అది కంపెనీ పారాషూట్ కాబట్టి at least one, at most one white ball is selected. That is case 6. We need at most one white ball. Hence the selections must not contain a white ball or containing one ball. సో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఏం చేస్తాం 10 balls చూస్ చేసుకోవాలి. 10 balls ని ప్లేస్ చేయాలండి 3 boxes లో. సో ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఈచ్ xi greater than or equal to 0. So there are C of n minus 1 plus r comma r. That is we get C of 12C10. That is 66 ways అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. If people PQRS, TUV and W are selected around a round table, how many different circular arrangements are possible? If arrangements are considered the same, when one can be obtained from the other by rotation. So PQRST select చేసుకున్నాను. How many different circular arrangements are possible? The arrangements are considered the same when one can be obtained from the other by rotation. Since the rotation does not alter the circular arrangements, so it is circular permutation. And in the circular permutations, we can arrange the objects in n minus 1 factorial ways. The PQRST UVW 8 objects ఉన్నాయండి. 8 minus 1 7 factorial ways లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు రొటేషన్ యూజ్ చేసి. నెక్స్ట్ PQR and SR males, TUV and WR females. How many arrangements do the sexes alternate? So let PQRS represent males, TUV and W represent females. Since the rotation does not alter the circular arrangements, and circular permutation కాదండి, we can assume that P occupies the top position. ఫిగర్ లో చూపించినట్టు P అనేది టాప్ పొజిషన్ అనేది ఆక్యుపై చేసినప్పుడు the remaining positions అంటే 1, 3, 5, 7 must be occupied by 4 females. This can be done in 4p4 ways. That is 4 factorial ways. Can be done in 4 factorial ways. That is 24 ways. Next, the places 2, 4, 6 must occupy the remaining 3 males. This can be done in 3 factorial ways. That is 6 ways. Hence, the total number of required circular arrangements are the 24 into 6. That is 144 ways. Next, multinomial theorem. So already multinomial theorem మనం చూస్ చేసుకున్నామండి. Suppose we can expand, let x1, x2 and so on xn are non-negative integers. If x1 plus x2 plus and so on plus xt whole power n equal to summation p of n comma q1 q2 and so on qt into x1 power q1 x2 power q2 and so on xt power qt, and there are c of n minus 1 plus t comma n ways. సో ఈ మల్టీనామియల్ థీరం అనేది నోట్స్ లో ఏదైతే చెప్పామో అది ఫాలో అవ్వండి. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నాయి. ఈ నోటేషన్స్ మళ్ళీ డిఫరెంట్, రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి. యూజింగ్ మల్టీనామియల్ థీరం expand x plus y plus z whole power 4. So here the sum in our expansion is indexed over triples. Suppose k1, k2, k3 such that k1 plus k2 plus k3 equal to 4. ఎందుకంటే ఇక్కడ k1, k2, k3 అనేవి రిపీటెడ్ నెంబర్స్ అండి. అంటే q1, q2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ qt ఈక్వల్ టు n అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ k లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. వాటిని యాడ్ చేసినప్పుడు 4 రావాలి. 4 రావడానికి పాసిబిలిటీస్ అండి.
ఫస్ట్ పొజిషన్ 4 అయితే 4 0 0. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ 3, సెకండ్ పొజిషన్ 1 అయితే కాంబినేషన్ 4. ఫస్ట్ పొజిషన్ 3, లాస్ట్ పొజిషన్ 1 అయితే, అలాగే మిడిల్ పొజిషన్ 1 అయితే, అంటే 3 1 0కి పాసిబిలిటీస్ అండి. 4 0 0 అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ 4 అయితే, సెకండ్ పొజిషన్ 4 అయితే, థర్డ్ పొజిషన్ 4 అయితే, రిమైనింగ్ జీరోస్ అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 1 and 3. 3 అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ అయితే, సెకండ్ అయితే, థర్డ్ పొజిషన్ అయితే. సో ఈ 1 అనేది సెకండ్ పొజిషన్, ఫస్ట్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్. సో నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 0 2 అంటే 2 2 2 0 0 2 2. ఈ 3 పాసిబిలిటీస్ అండి. నెక్స్ట్ 1 2 1 టోటల్ 4. ఆ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ మొత్తాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత సో ఇండెక్స్ అవర్ సమ్. సో ఇక్కడ ట్రిపుల్ k1 k2 k3 కరెస్పాండింగ్ టు ద టర్మ్ sum of k1 plus k2 plus k3 equal to 4. Then we can write x1 power k1, x power k1, y power k2, z power k3. This is the triple determines both expansion of xyz and bottom row of the multinomial coefficients. Suppose 3 0 1 consider చేసాం అనుకోండి, అంటే summation of p1 comma n factorial by q1 factorial into q2 factorial into q3 factorial, x power 3, y power 0, z power 1 అండి. సో ఇక్కడ 4 యాక్చువల్గా అయితే మీరు x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్, ఎక్స్ ప్లస్ వైని ఏ అనుకుని జెడ్ని బి అనుకుని ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 4, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చండి. ఆర్ ఈ కోఎఫిషియెంట్స్ ప్రకారం పాసిబిలిటీస్ అన్ని సమ్ చేసినప్పుడు 4 రావాలి. అలాగే ఎక్స్ పవర్ k1, ఎక్స్ వై పవర్ k2, జెడ్ పవర్ k3 ఆ 4 రావడానికి కాంబినేషన్స్ అన్ని రిప్రజెంట్ చేసుకుని ఫార్ములా ప్రకారం సమ్మేషన్ p ఆఫ్ n కామా